सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, बधा मजामां छो। आजथी आपणे बेजिक गणितनी शरूआत कर रह्या छीए अने आ बेजिक गणितमां तमारे दरेके एक नोट बनाववानी छे। ए नोटनी अंदर जे तमाम मुद्दा शीखवाडवामां आवे ए तमामनी तमारे नोंध अंदर राखवानी छे अने ज्यारे स्कूल चालू थशे त्यारे अमे तमारी जोडे ए नोट मांगीशुं लखेली, એટલે દરેક વિદ્યાર્થી આ નોટ લખવાની છે। ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ। સર્વપ્રથમ સંખ્યાના પ્રકાર। સંખ્યાના પ્રકારમાં પ્રથમ પ્રાકૃતિક સંખ્યા। પ્રાકૃતિક સંખ્યાને નેચરલ નંબર કહેવામાં આવે છે, જેની ઇંગ્લિશ સંજ્ઞા કઈ આવે છે n। अब प्राकृतिक संख्याओं कही है तो जे संख्यानो आपणे व्यवहारमां उपयोगमां लेवाती संख्याने प्राकृतिक संख्या कही है, एटले आपणे जेनो व्यवहारमां उपयोग करता होईए छे। हवे बीजुं के प्राकृतिक संख्याना उदाहरण तरीके जोईए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आम अनंत सुधी संख्याओ आवती रहेवानी छे। एटले प्राकृतिक संख्याओ केवी कहेवाय? असंख्य छे। प्राकृतिक संख्याओने गणतरीनी संख्या पण कहे छे। शा माटे विद्यार्थी मित्रों प्राकृतिक संख्याने गणतरीनी संख्याओ कीधी? तो आपणे ज्यारे रोजिंदा जीवनमां व्यवहारमां आपणे उपयोग करीशुं, कोईपण वस्तु गणवी हशे तो आपणे शरूआत शानाथी करीशुं गणवानी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ए रीते गणीए। माटे आ प्राकृतिक संख्याओने आपणे गणतरीनी संख्याओ पण कहीए छीए। सौथी नानी प्राकृतिक संख्या 1 छे। अहींया आपणे जे शानाथी शरूआत थाय छे 1 थी शरूआत थाय छे, माटे सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई कहेवाय? 1। अने सौथी मोटी प्राकृतिक संख्या तो सौथी मोटी प्राकृतिक संख्यानुं अस्तित्व मळे नहीं, એટલે સૌથી મોટી प्राकृतिक संख्या न मळे। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ પૂર્ણ સંખ્યાઓ। પૂર્ણ સંખ્યાઓને અંગ્રેજીમાં હોલ નંબર કહેવામાં આવે છે, જેની સંજ્ઞા છે કેપિટલ W। प्राकृतिक संख्याना समूहमां ओ उमेरवामां आवे तो ते पूर्ण संख्यानो समूह मळे छे। जो प्राकृतिक संख्या अहींयाथी 1, 2, 3, 4, 5, 6 छे, एनी आगळ आपणे शुं करीए? अहींया 0 मूकी दઈએ એટલે આપણા માટે કેવી થઈ જાય છે? પૂર્ણ સંખ્યાઓ બની જાય છે। અને પૂર્ણ સંખ્યાઓની શરૂઆત સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા આપણે કહીએ તો સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા કઈ છે? 0। એ સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે। હવે સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યાની વાત કરીએ તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 આ પણ અનંત સુધી આ રાખવાની છે, એટલે આપણે સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યા મળશે નહીં। જે રીતે પ્રાકૃતિક સંખ્યા આપણને સૌથી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા ન મળે તે રીતે સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યા પણ મળતી નથી, માટે સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી। ત્યાર પછી આપણે શરૂઆત કરીએ पूर्णांक संख्याओं। पूर्णांक संख्याओं ने इंटीजर्स नंबर कहे छे, जेनी संज्ञा z। बधी ज प्राकृतिक संख्याओं, तेमनी विरोधी संख्याओं तथा शून्यना जत्थाने पूर्णांक संख्याओं कहे छे। विद्यार्थी मित्रों बधी ज प्राकृतिक संख्या आपणे खबर छे प्राकृतिक संख्याओं क्यांथी शरूआत थाय छे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश 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 आ तमाम प्राकृतिक संख्याओं छे। हवे अहींया शुं वात थई के बधी ज प्राकृतिक संख्याओं अने तेमनी विरोधी। आ विरोधी संख्यामां आगळ शुं आवशे? माइनस आवशे, એટલે आ एनी विरोधी थई ऋण पूर्णांक संख्याओं तथा शून्यना जत्थाने पूर्णांक संख्याओं कहे छे। એટલે पूर्णांक संख्यामां कोनो समावेश थाय छे? धन पूर्णांक संख्याओं, ऋण पूर्णांक संख्याओं अने शून्य पूर्णांक संख्यानो समावेश थाय छे। हवे उदाहरण तरीके आगे मैं लखेलू है जो शुरुआत में डैश डैश लखी है, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश है। हवे एक वस्तु जे आ शून्य है, हवे हूँ आ आपणी कई बाजू कहेवाय छे? जमणी बाजू कहेवाय, अने आ कई बाजू आपणे थई? डाबी बाजू। એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં જો તો આપણે હું જમણીથી ડાબી બાજુ જઈશ તો કેવી સંખ્યા આવશે? નાની સંખ્યા આવશે। જો આ 4 છે, 4 થી આમ જતો ને એનાથી નાના, 3 થી આ બાજુ તો એનાથી નાના આવશે, 2 થી આ બાજુ જઈશ તો એમ જેમ જમણી બાજુમાંથી હું ડાબી બાજુ જઈશ તેમ સંખ્યાઓ નાની આવતી જશે। એ રીતે ડાબી બાજુમાંથી જમણી બાજુ જઈશ તો એમ કેવી સંખ્યા આવે? મોટી સંખ્યા। -3 થી આમ આગળ જઈએ તો -2, -2 થી -1, -1 થી 0, 0 થી 1, 1 થી 2, 2 થી 3 એમ મોટી સંખ્યાઓ આવતી જાય છે। સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યાનું सॉरी विद्यार्थी मित्रों
પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના જથ્થા માટે વપરાતો સંકેત કયો છે? z. હવે તમે વિચાર કરો સર, તમે પ્રાકૃતિક સંખ્યાની અંદર નેચરલ નંબરને સંજ્ઞા n કીધી, પૂર્ણ સંખ્યા છે એની હોલ નંબર છે તેની સંજ્ઞા w કીધી, તો અહીંયા પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ઇન્ટિજર્સ નંબર છે તેનો i કેમ નહીં z કેમ છે? તો એ વિશે વાત કરીએ છીએ આપણે. જુઓ કે જર્મન ભાષાના શબ્દ જેહલેન પરથી આવે છે. આ પૂર્ણાંક સંખ્યા જે છે એ શાની પર? તો જર્મન ભાષાના શબ્દ જેહલેન પરથી આવે છે, જેનો અર્થ થાય છે સંખ્યા કે ગણો. માટે આ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની સંજ્ઞા કઈ આપણે લીધી છે? z. ઓકે. હવે સૌથી નાની અને સૌથી મોટી પૂર્ણાંક સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી, એટલે આપણને સૌથી નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા પણ ન મળે અને સૌથી મોટી પૂર્ણાંક સંખ્યા પણ મળતી નથી. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કેવી છે? અસંખ્ય છે. હવે એના પછી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ એટલે રિયલ નંબર. રિયલ નંબરની સંજ્ઞા છે કેપિટલ R. સંખ્યા રેખા ઉપર જેનું નિરૂપણ કરી શકાય તેવી સમય અને અસમય સંખ્યાઓના સમૂહને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કહે છે. આપણે સંખ્યા રેખા વિશે તો ભણી ગયા છે 8મા ધોરણમાં. હવે વાસ્તવિક સંખ્યામાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો આ જો ઋણ સંખ્યાઓ, શૂન્ય સંખ્યા અને ધન સંખ્યાઓનો તમામ સમાવેશ વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાં થતો હોય છે. -5, -4, -3, -2, -1, -1/2 હોય, -1/3 હોય, 2/4 હોય, આવી સંખ્યાઓને પણ કેવી સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે? વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. હવે આપણે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પછી એક વાત કરીએ છીએ અહીંયા સમય સંખ્યાઓની વાત કરીએ. શાની વાત કરીએ આપણે? સમય સંખ્યાઓ. હવે સમય સંખ્યાઓ જે છે એ કઈ સંખ્યાઓ છે? તો જે સંખ્યાઓને a/b ના સ્વરૂપમાં લખી શકાય. જે સંખ્યાઓને a/b ના સ્વરૂપમાં લખી શકાય, જ્યાં a અને b પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ b ≠ 0 તેવી સંખ્યાઓને સમય સંખ્યા કહે. a/b આપણે a/b ના સ્વરૂપમાં કીધું કેવું? a/b. તો a આપણા માટે શું હોય છે? અંશ. અને b શું છે? છેદ. એટલે કે a/b એટલે અંશ અને છેદ સ્વરૂપે આપણે જે સંખ્યાઓને લખી શકીએ છીએ તેવી સંખ્યાઓને આપણે કેવી સંખ્યાઓ કહીએ? સમય સંખ્યાઓ કહીએ છીએ. હવે આપણે વાત કરીશું સમય સંખ્યામાં શું છે. તો અહીંયા જોઈએ તો p/q આ જે ટ્રાન્સિલિટી છે અને જ્યાં કહેવામાં આવે છે એટલે p/q જ્યાં p belongs to z. p belongs to z એટલે જે p સંખ્યા છે એ કેવા પ્રકારની સંખ્યાઓ છે? z. z એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર વાત થાય છે એ, એટલે z માં કોનો સમાવેશ થાય? તો ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને શૂન્ય પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ તમામનો સમાવેશ થાય. એટલે p બરાબર ધન સંખ્યા પણ હોઈ શકે, ઋણ સંખ્યા પણ હોઈ શકે કે શૂન્ય પણ હોઈ શકે. q belongs to n. પણ આ q જે છે નીચે જે આવે છે આપણે q, એ q કેવો હશે? તો q હશે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા, ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યા હશે નહીં. ધારો કે આ ટાઈપની કોઈ પણ સંખ્યા આપણે અહીંયા લખું એમ 2/3 લખું તો આ કઈ સમય સંખ્યા છે? એ 2/3 ની અંદર -2/3 હોય પણ અહીંયા -3 હોઈ શકે નહીં. હંમેશા જે છેદમાં જે સંખ્યા હશે એ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા જ હોય. હવે વાત કરીએ અહીંયા પણ સેમ એ જ વસ્તુ છે કે એને આ રીતે લખાવો તો બીજી રીતે લખાવો તો p/q જ્યાં pq belongs to z અને p અને q શું દર્શાવે છે? z પણ q ≠ 0 છે એટલે 0 નથી. હવે સમય સંખ્યાને q વડે દર્શાવવામાં આવે છે. q તો q સંકેત એ અંગ્રેજી શબ્દના કોષન્ટ પરથી આવેલ છે. સમય સંખ્યાઓ અસંખ્ય છે. જેમ આપણે જોયું પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અસંખ્ય છે, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અસંખ્ય છે, પૂર્ણ સંખ્યાઓ અસંખ્ય છે. તે રીતે આપણા માટે જે છે સમય સંખ્યાઓ પણ આપણા માટે કેવી છે? અસંખ્ય છે. સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સમય સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી. પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આપણે જોયું કે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં શું છે? તો સૌથી મોટી પૂર્ણાંક સંખ્યા અને સૌથી નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા એનું અસ્તિત્વ નથી. એ રીતે અહીંયા પણ સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સમય સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ સમય સંખ્યાઓમાં કોનો સમાવેશ થાય?
તો ઉદાહરણ તરીકે 0/1 -1/2 3/2 7/9 4/12 5/15 આ તમામ જે સંખ્યાઓ છે એ કેવી સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે? સમય સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે।